can follow. ঠিক আছে, তুমি শুনতে পাচ্ছ তো? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। আমি যদি কোশ্চেন করে রেসপন্ড করবে, তাহলে আমি কি করে বুঝবো যে আমি কি তোমাদের সাথে কথা বলছি না দেয়ালের সাথে কথা বলছি? এনিওয়ে, শুনছি স্যার আমরা। গুড। সো বইয়ের কথা যেটা বলছিলাম, ME 321 এর যে সমস্ত বইয়ের কথা বলেছিলাম, সেম বুকস ইউ ক্যান ফলো। দেয়ার আর মোর বুকস। এখন বই একটাও তোমরা ফলো করো কিনা সেটাও আমি জানি না। তোমাদের সামনে পেলে হয়তো আর একটু ফার্দার কিছু বলা টলা যেত। তো এনিওয়ে, এখন সবই অনলাইন, কথাবার্তা অনলাইন, লেখাপড়া অনলাইন। এই অনলাইন মাথার উপর দিয়ে কানের মাঝখান দিয়ে চলে যাবে, যতটুকু ধরে রাখতে পারো, এই আর কি। বেশি অনলাইন অনলাইন হলে আবার অসুবিধা হয়ে যাবে। এখন তো থার্ড ইয়ারে পড়ো, তো পাস টাস করে গেলে যদি মানে আল্লাহর কাছে দোয়া চাও যে এই করোনা যেন তাড়াতাড়ি চলে যায়, নাহলে 2 বছর 3 বছর ধরে যদি অনলাইনে কাজ করতে থাকে, চাকরি বাকরি পাবে টাবে না কিন্তু। সবাই তোমাদের নাম দেবে অনলাইন ইঞ্জিনিয়ার, বুঝছো তো? অনলাইন ইঞ্জিনিয়ার মানে ইঞ্জিনিয়ার ইন দি এয়ার। কোনো দের ইজ নো কি বলা যায় প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকচুয়াল ইঞ্জিনিয়ার, বলছে দিস পিপল আর অনলাইন ইঞ্জিনিয়ার। সো সেরকম একটা বদনাম নেওয়ার চেষ্টা করো না, ওকে? আচ্ছা, now for this let us start with dimensional analysis. আমরা করব dimensional analysis. Dimensional analysis. এটা দিয়ে আমরা শুরু করব। What is this dimensional analysis? The dimensional analysis will teach us or will give us some techniques how to form dimensionless group. Dimensionless groups. If you know the dimensional analysis, you will know how to form dimensionless groups. Dimensionless মানে কি? Say for example, আমরা বলি the distance is 17 kilometers. So 17 has a dimension. The weight is 5 kilonewton. There is some dimension. But when we say dimensionless groups, we'll simply say 17. We'll simply say 5. This is dimensionless groups. So dimensionless groups means numbers. 17 is a number, 5 is a number. So by dimensional analysis, we would be learning how to form dimensionless groups, or এটা বলতে পারে dimensionless number. That means we'll know how to form some number. Now, a number লাভ কি সেটা আমরা দেখি। Say we in fluid mechanics, in a fluid flow situation, there are so many variables. Say air or water is flowing at a speed of this, is flowing through a pipe of diameter this. Air হতে পারে, water হতে পারে, so the density of the fluid is this. That means in a fluid flow situation, you are encountering some variables, the property of the flow, the property of the fluid, combination of all this. When you say the density of the fluid, it is a property of the fluid. If you say this is flowing through a pipe, then that is the property of the flow. So fluids, whatever be the case, the in a fluid flow case, there are so many variables of the flow case and the fluid. Now, combination of these variables, if you combine the variables, এই যে ভেরিয়েবলস গুলোর কথা বললাম, ভেলোসিটি হতে পারে,
diameter hote pare, density of the fluid, and many other things. So combine these variables in groups. You combine these variables, that is, you take two or more variables of the fluid flow case, combine them, multiply them, or divide one by the other. We are calling this is combination of the variables, and the combination should be such so that it forms a group, a number. So the combining the variables of the fluid situation in a dimensionless groups or dimensionless number is the dimensional analysis. So dimension, when we are calling dimension, say this one, the weight we call it say m, mass, and this one say the distance, this is length, so you'll call it L. And if it is a velocity, say 17 kilometer per hour, so there is another dimension, say T. So we will be encountering the dimensions of the variable in the form of M, L, T, that is mass, length, and time. So all the variables should have MLT, all of them or some of them. One variable may have only M, one variable may have only L, one variable may have only T. For example, frequency is only T, the diameter it is only L, the say mass it is M, but some of the variables may have the combination of ML, MLT. However, all these variables should be limited within this dimension form. That is, we call it MLT form of dimension of variables. আমরা এবার আরেকটু যাই কিরকম গ্রুপ। তোমরা কি কোনো গ্রুপের নাম শুনেছো? রেনল্ডস নাম্বারের নাম শুনেছো? এনিবডি? জি স্যার, হিট ট্রান্সফার ছিল স্যার। হিট ট্রান্সফার ছিল, গুড। সো ইউ নো হোয়াট ইজ রেনল্ডস নাম্বার? আর ই দিয়ে বলে, আর এন হোয়াটএভার ইট। এটা কি? এটা হচ্ছে দিস ইজ রো ভি এল বাই মিউ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে if it is a this L is called characteristic length. If it is a flow through a pipe, in that case আমরা L এর জায়গাতে লিখি VD, rho VD. So DL, in some cases it could be rho VX, X. So you can write this length unit in the form of X, in the form of X, in the form of D. These are all a length dimension. So Reynolds number is rho V L by mu or rho V D by mu. So if you combine this, it's a number. If you say, for example, multiply the density of water multiplied by the velocity of water flow multiplied by the diameter of the pipe through which the fluid is flowing divided by the viscosity, absolute viscosity of water, you'll see that this becomes a dimensionless. There is no the total thing will not have any MLT, nothing. So this is a group, this is a number, and that means this we have formed by dimensional analysis. We have got this group. আমরা দেখ Reynolds number কিভাবে আসে। Anyway, let's proceed further. মুছে ফেলি। Okay. স্যার ডাইমেনশনলেস গ্রুপের সংজ্ঞাটা স্যার একবার একটু বলবেন? Dimensionless গ্রুপের স্যার ডেফিনিশনটা বলছিলেন স্যার, একবার একটু বলবেন স্যার? dimensional analysis, by dimensional analysis we are forming dimensionless groups. That means we are forming a group which is a number. That means you combine the variables, one or two or more variables you combine as a group, and that group would give you a number. When it is a number, this is dimensionless, তার মানে তার কোনো ডাইমেনশন থাকে না।
So by dimensional analysis, we will be forming dimensionless groups in a fluid flow situation. এবার কি বোঝা গেছে? Yes. Thank you, sir. আমরা কিছু এক্সাম্পল দেব, বুঝো নাই, বুঝছি পুরোপুরি বুঝো নাই, আমরা কিছু এক্সাম্পল দেই, তাইলে তুমি বুঝবে। আবার একটু বললে ভালো হতো স্যার। আবার একটু বলতে হবে না, আমি 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 পুরোটাই বলছি, একটু না, একদম পুরোটাই বলছি। সো লেটস ফলো লাইক দিস। এই যে একটু লিখে নাও, দেখে নাও, আমি তোমাদেরকে কতগুলো জিনিস দিচ্ছি। এখান থেকে পড়ে গেছে নাকি? Okay. Let us follow like this. For example, velocity. So, আমরা এরকম লিখি, say normally say velocity. Okay, what is velocity? So many say v. আমরা বলি কি the velocity is so many meter per second. So the dimension of v would be the dimension of v would be the miles per hour. That means some length by some t. Some length by t. So the dimension of the velocity is L by t. আমরা এরকম করে না লিখে এরকম লিখতে L t minus 1. So this L t minus 1 is the dimension of velocity. এটা বুঝা গেছে? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে এবার দেখো আমরা একটা একটা করে লিখতে থাকি। সবটাই লেখো, এগুলো ফর রেকর্ডিং। যেমন মাস সিম্বল হচ্ছে m, এটা হচ্ছে নেম অফ দি ভেরিয়েবল, name of variable. This is symbol of the variable, and say the dimension of the variable. তো মাসের সিম্বল এটা, ডাইমেনশন ইজ m. আচ্ছা, লেংথ এর সিম্বল হচ্ছে l, that is length, any length, as I said, the length, the radius, the diameter, the band, whatever it is, whenever it implies some length, and so this is dimension is L. এটা বেসিক জিনিসটা বলছি। Then say the time, we say time t, the dimension is also t. Say temperature, the symbol is small t, and the dimension আমরা এখানে দিচ্ছি না। We will be talking incompressible fluid flow system, no change of temperature, etc., etc., isothermal all cases. So we are not considering temperature in this case anyway. If you Sir. consider temperature, you will go for heat transfer business, and there will be other numbers coming in terms of temperature. For this particular case, আমরা এটা দেখব না। So for example, again, if it is a diameter, it is d, অথবা radius হলো r, and the dimension is L. এরকম আমরা একটার পর একটা লিখে যাই। Say area, if it is area, that is A, then is what? L square. Area, some distance multiplied by some other distance. If it is একটু আগে লিখলাম velocity, small v, we will call it velocity is L t minus 1. একটু আগে আমি লিখেছি। আর নিচে আর দেখা যাচ্ছে না, sir. এটা দেখা গেছে, velocity দেখা গেছে না দেখা যাচ্ছে না?
ভেলোসিটিটা আগ পর্যন্ত থাকে স্যার, এরিয়া আচ্ছা ঠিক পর্যন্ত আছে, থাকে ওটা তো আগে বলেছি, লিখে বলো, অসুবিধা নেই, আমরা স্যার ওইটুক যাবো স্যার না। ইয়েস, স্যার টেম্পারেচারের ডাইমেনশনটা স্যার একটু আরেকবার কি যেন বললেন? টেম্পারেচার ডাইমেনশন দেই নাই, টেম্পারেচার ডাইমেনশন উই আর নট কনসিডারিং, ওকে, ফরগেট স্যার ইট। টেম্পারেচারের সিম্বল স্যার ক্যাপিটাল টি আর টাইমেরটা ছোট টি না? টেম্পারেচারটা ছোট টি, ওটা বড় মানে টি। তোমার যদি অপছন্দ হয় তুমি উল্টাটা দাও, কোনো অসুবিধা নাই, বাট দি টাইম উড বি ডাইমেনশনড এস ক্যাপিটাল টি, ওকে। তুমি বলছো যে এটাকে স্মল টি, এটাকে ক্যাপিটাল টি দিতে, এই তো? হ্যাঁ। হ্যাঁ জি দিলাম, স্যার। দিলাম, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ তোমার কথাই রাখলাম, বাট দি ডাইমেনশন ইজ ক্যাপিটাল টি। এবার ঠিক আছে? জি হ্যাঁ, স্যার। ওকে, গুড। নেক্সট সে ভলিউম। ভলিউমের ডাইমেনশন হবে কি, এল কিউব, তাই না? তাই তো হবে, লেংথ ব্রেডথ উইডথ গুণ করলেই ভলিউম হয়। আচ্ছা, ওমেগা, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, এই যে ওমেগা, দ্যাট ইজ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, এটার জন্য কি হবে বলতে পারে কেউ? অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি পার সেকেন্ড মানে পার পার টি দ্যাট ইজ এটা হবে টি মাইনাস মাইনাস 1, ওকে, গুড। বুদ্ধি আছে তো, দেখা যায়। হুম, এই যে ভেলোসিটি, এই যে দেখলাম, দেন সে অ্যাক্সিলারেশন, এগুলো ভালো করে লিখে নাও, পরীক্ষার সময় খেয়ে ফেলবা, লিখে নিলে পড়বে, পড়লে মনে থাকবে। অ্যাক্সিলারেশন সে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, সো কি লিখবে, মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, এল পার সেকেন্ড স্কোয়ার, টি এলটি মাইনাস ইনভার্স 2 স্যার। 2, ঠিক আছে না? জি স্যার। গুড, ওকে, দেন সে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন, অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন তোমার এটা হবে টি মাইনাস 2, 1/t স্কোয়ার, ওকে। ডেন্সিটি রো, এই যে ডেন্সিটি রো, রোটা হবে এমটি ইনভার্স 3 স্যার। হ্যাঁ এম এমটি ইনভার্স 3 হওয়ার কথা স্যার, না কথা না স্যার, কেজি পার মিটার কিউব। এমএল এম এমএল ইনভার্স 3 স্যার। ইয়েস, তুই এখানে টিভি করতে আসলে, এখন ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, দেন সে মোমেন্টাম, এমভি, মোমেন্টাম, মোমেন্টাম হবে এই যে যেটা মাস ইনটু ভেলোসিটি, মোমেন্টামের ডাইমেনশন হবে এম, মাস ইনটু ভেলোসিটি, মাসের জন্য এম, ভেলোসিটি এলটি ইনভার্স এল এলটি টি ইনভার্স 1। মাইনাস 1, ইনভার্স না লিখে পাওয়ার দেবে, ওকে। দেন সে ফোর্স which is mg, হ্যাঁ, সো এটাও হবে তোমার এম, জি কি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার, সো এম এল, এলটি ইনভার্স 2 স্যার। হ্যাঁ, ওকে। তারপর মনে করো ডিসচার্জ, এই যে কিউ, ডিসচার্জ, ফ্লুইড মেকানিক্স তো এটাই দরকার বেশি, তাই না? ডিসচার্জ যে দি মিটার কিউব পার সেকেন্ড, ফিট কিউব পার সেকেন্ড, সো এল কিউব টি মাইনাস 1, টি মাইনাস 1 প্লাস না। দেন সে স্পেসিফিক ওয়েট, স্পেসিফিক ওয়েট অফ ওয়াটার কত, যেমন আমরা বলি 62.64 পাউন্ড পার ফিট কিউব, সো ডিসচার্জ, ডিসচার্জ দিলাম, স্পেসিফিক ওয়েট it should be স্যার এমএল ইনভার্স এমএল ইনভার্স 3 স্যার। কি এমএল ইনভার্স 3 স্যার। স্যার এমএল ইনভার্স 2 টি ইনভার্স 2 এম এল, তারপর কি হবে, এল ইনভার্স 2 টি ইনভার্স 2
এটা হবে তোমার m নিউটন পার মিটার কিউব স্যার। L minus 2 T minus 2, তাই না? Yes, sir. ইয়েস স্যার, গুড। আর কি আছে? আরো আছে, এগুলো কিছু মুছে ফেলি। এত স্যার ফোর্সের আগেরটা কি লিখেছিলেন? দেখো কি লিখছি, মুছে ফেলার আগে পড়ে নাও। Momentum. MLT inverse 1. হ্যাঁ, বুদ্ধি আছে তো। আর কিছু পড়ার বাকি আছে? সব পড়তে পারো? মুছে ফেলতে চাই আমি। ওকে, এবার আরো আছে, মনে করো সে সারফেস টেনশন, এই যে সিগমা সারফেস টেনশন, এটার ডাইমেনশন কি হবে সেটা দেখো। ডাইমেনশন দিচ্ছে, সারফেস টেনশনের ডাইমেনশন একইভাবে m t to the power minus 2 সারফেস টেনশন জেনে নিও। then say moment or torque moment force into key length, some force multiplied by some length, some force multiplied by some length, তাই না? এটাই তো টর্ক, ফোর্স মাল্টিপ্লাইড বাই আর্ম লেংথ যাই বলো না কেন সেটাই। কাজেই ফোর্সের যে ডাইমেনশন ছিল তাকে এল দিয়ে গুণ করে ফেলেন, দ্যাট উড বি এম, কি হবে এল স্কোয়ার টি মাইনাস 2। ওকে, দেন সে এনার্জি, এই যে ওয়ার্ক বা পাওয়ার বা এনার্জি, এটা যদি হয় that is FL by T, force into velocity, force into distance, এটা হলো ওয়ার্ক। এখানে আমি ওয়ার্ক লিখেছি, সো এনার্জি মানে হচ্ছে রেট অফ ওয়ার্ক, পাওয়ার ইজ রেট অফ ওয়ার্ক, এনার্জি ইজ রেট অফ ওয়ার্ক। কাজেই ওয়ার্ক মানে হচ্ছে ফোর্স ইন্টু ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই রেট, তার মানে টাইম। সো এম এল স্কোয়ার টি minus 3. Okay, force into force, that is W by T, work হচ্ছে আবার force into length, তো সব মিলে ফোর্স এটা দিয়েছি, দেখবে যে এরকম হয়ে যাবে, তাই না? সোজা জিনিস। ফ্রিকোয়েন্সি, ফ্রিকোয়েন্সি হবে T minus 1, and say the mu, এই যে absolute viscosity, absolute viscosity সেটা হয়ে যে পয়েস টয়েস না বলে, পয়েসের আগে কিন্তু এটাকে তোমাকে ডাইমেনশনে নিয়ে আসতে হবে, পাউন্ড সেকেন্ড পার ফিট স্কোয়ার অথবা নিউটন সেকেন্ড পার মিটার স্কোয়ার, এটাই হচ্ছে দি ডাইমেনশন অফ দি অ্যাবসলিউট ভিসকসিটি। ঠিক তো নাকি? জি Yes, sir. জি স্যার। তো তুমি যে দি নিউটন সেকেন্ড পার মিটার স্কোয়ার সেটাকে কম্বাইন করে ফেলো, and that will give you m L minus L to the power minus 1 and T to the power minus 1. Sir, এটা কি ওয়ার্ক এনার্জির ডাইমেনশন স্যার নাকি পাওয়ারের ডাইমেনশন স্যার? এটা মিয়া এই যে মিউর মিউর স্যার ডাইমেনশন, এটা না স্যার, লাস্টের থেকে 3 নাম্বারটা এটা স্যার। this one, জি স্যার। this one energy, power, work, work মানে rate of work, simply জি, work স্যার। বললে তো FL, এটা হচ্ছে FL by T, force into velocity, energy হয় না? তুমি লিখতে পারো জি, স্যার। rate of work। ওকে স্যার, এইটাই। ওকে, হ্যাঁ, দেন আরো দেই, আর কি থাকে ফ্লুইড মেকানিক্সে? আসল জিনিসই তো লেখা নেই, কি সেটা?
এই যে এটা হচ্ছে Sir. absolute viscosity, kinetic viscosity, তাই না? Kinematic জি, sir. viscosity, which is equal to এটা কি, এটা হচ্ছে mu divided by rho. Mu টো দেওয়া আছে, rho টো দেওয়া আছে, দুইটা কম্বাইন করে ফেললে you can get the dimension of nu, and that would be L square T minus 1. Then say pressure. Pressure, that is what? The force per unit square. Pressure, force আছে, তাকে এরিয়া দিয়ে করবে, এরিয়া জানি, ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া, দ্যাট ইজ প্রেশার। ফোর্সের জন্য ডাইমেনশন আছে, এরিয়ার জন্য ডাইমেনশন দিয়ে দিয়েছি, ইউ ডিভাইড ওয়ান বাই দি আদার and you will get m L minus 1 T minus 1. আমি যা লিখেছি মুখস্থ করার দরকার নাই, ইটস ভেরি সিম্পল। তুমি যদি MLT FL Sir, T minus 2 হবে না। আজে Sir, T minus 2 ও হবে T তো, sir। minus 2 হবে, তাই না? হ্যাঁ, T minus 2. Okay. Then the modulus of elasticity. The modulus of elasticity, এটার ইকুয়েশন প্রেসার ইকুয়েশন একই, m L minus 1 T2. আচ্ছা, এরকম যে কোনো কিছু আসতে পারে, সে dy dx, the differential কোনো কিছু আছে, সে dy dx, that means some small distance divided by sorry y, some small vertical distance, আমি কি দুটাই y লিখব, dy by dx. Okay, so this is what? This is 0. Dimension is 0. Del x tending 0. যদি এরকম হয় সে d square y dx square, এটা তুমি লিখতে পারো, দিস ইজ এই যে d, দেখা যায় জি স্যার, ddx, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, d dx dy dx, that means এটাকে লিখতে পারো এরকম অনেকটা, এই যে d dx, that is 1 over x, আর ওটা হবে y by x. So this is এখানে লেখো y by x square, এরকমই। So ডাইমেনশনটা সেরকম হবে, L by L square sort of thing. In some cases, this sort of terminology, this sort of what is called some numericals might come up while forming dimensionless groups. Okay, এটা মুছে স্যার ফেলি। dy dx কে স্যার 1/x কিভাবে লেখা যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার dy dx কে 1/x কিভাবে লিখলাম? কোথায় 1 by x লিখিনি, এই যে এটা, এই যে d dx, এটা কি হবে? ডাইমেনশন তো এখানেই, উপরে নাই তো, আছে এই যে x y x, তাই তো লিখলাম। d তো 1 হবে না তাহলে? কোথায়? dy dx এ 0 লিখছেন স্যার। এখানে কি, এটা টেন্ডিং টু 0 when say this distance del x tending to তোমার কি বলে, তোমার লিমিট যদি আমরা দেই, if we consider the limit dx tending to 0, then that comes out to be, আচ্ছা এটা কত হবে বলো তো? আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি লিখেছি, দিস ইজ দাঁড়াও, এটা হ্যাঁ এখানে একটু ইয়ে হয়েছে, 1 হওয়ার কথা। wait a minute, dy dx, এটা হচ্ছে আমি লিখতে চাচ্ছি ইনভার্স। dx tending to 0. So
this would, if it is tending to 0, then this whole thing would be y by x, not 0, y by x. Del x tending to 0, this thing represents y by x. Okay, আর এখানে হচ্ছে d square y টা হবে y by x square, not y square x. এটাকে সরাসরি কেউ যদি আবার y square x square লেখে তাহলে হবে না, এটা হবে y by x square হবে। So d square y dx square would be tending to y by x square, dy dx would be tending to y by x. এটাই 0, এটা হচ্ছে del x tending to 0। ওকে, সেটা স্যার এটুক মনে রাখলেই হবে। স্যার আমরা এই পরে দেখব। লাস্টের দুইটা ডাইমেনশন নাই স্যার, কোথায় লাস্টের দুইটা ডাইমেনশন। এই যে দুটো ডাইমেনশন দিলাম না এগুলোর, হ্যাঁ dy বাই dx। এই যে ডাইমেনশন না দিয়ে আমরা বলছি এরকম রাখতে, ডাইমেনশন দিলে কি হবে l l 1, তাহলে 1 হয়ে যাবে স্যার। এটাও 1 হবে, কিন্তু আমরা যখন ডিফারেন্সিয়াল করব তখন 1 না লিখে l বাই l স্কয়ার সেভাবেই লিখতে হবে। সেজন্যই আমি y বাই x স্কয়ার y বাই x দিলাম। সেটা যখন আচ্ছা, স্যার। পার্টিকুলার কেস আসবে আমরা দেখব। ওকে, এটা আবার কি হলো, একটু অন্ধকারটাকে আলো করে দাও। হ্যাঁ, ওকে। নাও এই যে আমরা বলছিলাম বাই what is called combining this the variables will form groups. গ্রুপ গুলোর আমরা নাম দেব, গ্রুপ গুলোকে বলবো সে pi 1 একটা গ্রুপ, pi 2 একটা গ্রুপ, pi 3 একটা গ্রুপ। That means if you have so many variables, by combining 2 or more of them, you can find out number of groups, and we will name them as pi 1, pi 2, pi 3. That is, pi 1 is a group, pi 2 is a group, pi 3 is another group. আমরা যখন একটা অঙ্ক করব তখন দেখবে। Now the formation of the groups, dimensional for dimensional analysis, the formation of the groups may be done by so many methods. মেথড গুলোর নাম শুনে, একটা মেথডের নাম হচ্ছে বাকিংহাম pi theorem. Buckingham pi theorem. Another method of making groups, dimensionless groups, is called the Bridgman method. BRIDG, তাই তো, Bridgman method. Another method is called Rayleigh's method. Rayleigh number আমরা একটা বের করে দেখবে, RAYLEI, Rayleigh's method. Then there is one matrix tensor method. There are as many as 4 methods or 4 ways of forming this dimensionless group, and in this class we will follow this one, Buckingham pi theorem. স্যার সেকেন্ড আর থার্ড মেথডটার নাম আরেকবার বলবেন স্যার? Rayleigh, RAYLIEGH আর ওটা কি ম্যাট্রিক্স টেনসর? টেন্সর। হ্যাঁ, ম্যাট্রিক্স টেন্সরের নাম শুনো নাই? হ্যাঁ, ম্যাট্রিক্স করো না ম্যাথমেটিক্সে? স্যার ম্যাট্রিক্স টেন্সর নাম শুনো নাই? সর্বনাশ, কি ম্যাথমেটিক্স? হ্যাঁ, শুনছো তো নিশ্চয় নাকি? টেন্সরের নাম শুনো নাই? ফোর্থ ডাইমেনশন টেনশন নিয়ে করতে হয়। স্যার যে ইলেকট্রিক্যালে ছিল স্যার, ইলেকট্রিক্যাল first না, year। আইডিয়েট, ম্যাথমেটিক্সে থাকে, ইলেকট্রিক্যাল না। তোমাদের ম্যাথমেটিক্স পড়ানো হয় না? ম্যাথমেটিক্সেই টেন্সর মেথডটা তো ইত্যাদি আছে, ইলেকট্রিক্যালে সেই টেন্সর না। সেটা এনিওয়ে, ফরগেট ইট। আমরা ফলো করব এই ক্লাসে বাকিংহাম পাই থিওরেম।
That means by using Buckingham's pi theorem method, we will be forming groups. সেজন্য ওগুলোর আগেই নাম দিয়ে দিলাম pi 1, pi 2, pi 3 এরকম। তো বাকিংহাম পাই থিওরেমটা কি একটু আমি বলি, তোমরা লিখতে থাকো। What is Buckingham pi theorem? Like in a fluid flow situation, if there are n number of variables, if there are n স্যার একটু প্রথম থেকে স্যার আরেকবার। in a fluid flow situation, if there are n number of variables, in which there are m dimensions, okay, then the variables can be arranged into n minus m, independent dimensionless groups, n minus m independent dimensionless groups or parameters or number. Sir, then the variables 10 তারপরে কি স্যার? In a fluid flow situation, if there are n number of variables in which Sir, there are There any number are of variables. n number number of n লিখতে পাচ্ছ n না number. লিখছি n number of variables in which there are m number of dimensions, এই যে m number of dimensions, then the variables can be arranged into n minus m number of independent dimensionless groups or parameters or numbers. That is there will be n minus m pi's একটা fluid flow situation এ if there are say n number of variables, কি velocity, density, dimension, these, that, etc., that is we are calling n number of variables, and all these variables combining have say m number of dimensions. So that means, in other words, if there are say 10 variables and the dimensions say 3, ওই যে MLT, তাহলে 10 minus 3 will be 7. So there will be 7 pi's, 7টা পাই হবে। That means pi 1, pi 2, pi 3 একটা গ্রুপ, এরকম pi 7, and say যদি আমরা কন্টিনিউয়াস লিখতে চাই m in terms of m and n, pi 7 হতে হতে এটা pi n minus m পর্যন্ত হবে। Okay, so there are a lot of them, 10, 12, 15 variables. So but there are only say m number of dimensions, n number of variables, m number of dimensions. So there will be how many groups? This n minus m, the number of variables minus the number of dimension, যত হবে those many dimensionless groups we should be able to form
এটা আমরা যখন একটা এভাবে মনে রাখো, আমরা যখন একটা অ্যাকচুয়াল প্রবলেম নেব সব ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, করার আগে স্যার এম কি সবসময় 3 হবে? হ্যাঁ, নো নট নো নো, সবসময় টি হবে না, সবসময় 3 নাও হতে পারে, নাও হতে পারে, হ্যাঁ 2 হতে পারে, কিন্তু 3-এর বেশি হবে না। আমরা তো ওই এমএলটি, বিকজ উই আর ডিলিং উইথ দি এমএলটি সিস্টেম। ওকে, তাহলে ইকুয়েশনটা এরকম করে লিখি আমরা। দ্যাট মিনস ফ্রম দি অ্যাবাভ ডেফিনিশন দি ভেরিয়েবলস, এই যে ভেরিয়েবলস গুলোকে আমরা বলছি ভেরিয়েবলস আর সে a1 a2 a3, এই ভেলোসিটি, লেংথ, ডেন্সিটি, ভিসকসিটি, এগুলোকে আমরা a1 a2 a3 এভাবে বলি। সো দেয়ার উইল বি a function of a1 a2 a3, কটা ভেরিয়েবল থাকতে পারে? দেয়ার কুড বি n number of variables. This function could be 0. স্যার এখানে কি স্যার ভেরিয়েবল গুলোকে স্যার a1 a2 a3 দ্বারা এক্সপ্রেস করা হয়েছে? এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি, আমি ওই যে রো, তারপর মনে করো ডি, মিউ না বলে আমি বলছি যে a1 a2 a3, ঠিক আছে? উই আর কলিং দেম a1 Yes, a2 a3। কত রকমের ভেরিয়েবল থাকে আমি প্রত্যেকটার নাম এখানে দিতে যাব নাকি? সো লেট আস কল দেম a1 a2 a3 a4 ইত্যাদি। হ্যাঁ, তোমার বাপের মনে করো 13টা ছেলে, অত নাম টাম কি আমার মনে আছে নাকি? ছেলে নাম্বার 1, ছেলে নাম্বার 2, ছেলে নাম্বার 3 ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। আচ্ছা, জি হ্যাঁ, স্যার। বকা দিলে না, না দিলে বুঝে না, একটু খারাপ কথা বলতে, খারাপ কথা বলি না এতে। তোমার বাপের যদি 13টা ছেলে আছে, এটা খারাপ কিছু হলো? ভালোই তো, অসুবিধা। সো সে ইফ দেয়ার আর ভেরিয়েবলস a1 a2 a3 a4 an, so you can write it in. And আমরা আগে কি বলেছি? Buckingham Pi theorem says if there are n number of variables and m number of these variables say m number of dimensions, it was the m number of dimensions. Okay, so there will be how many groups? There will be pi 1, pi 2, pi 3, এরকম হতে হতে হবে কি pi n minus m. There will be so many groups. So these groups, another function লিখতে পারি will be 0. এরকম একটা আমরা ফাংশনাল ইকুয়েশন আমরা লিখতে পারি। স্যার জিরোটা কেন দিলাম স্যার? এরকম একটা ফাংশন এক্সিস্ট করবে। ইফ দিস ইজ দ্যাট, এটা কি লিখবো? এটা লিখে কিছু একটা, দিস ফাংশনস 0, দ্যাট মিনস দিস ফর্ম অফ এ ফাংশন মাস্ট এক্সিস্ট। এটাই যদি হয়, নেক্সট দেখো, নেক্সট এই যে that means you have a1 a2 a3 an number of variables, and these variables have m number of dimensions. এমনও হতে পারে this one has say 2 dimension, this one has 3, this one has 1, এরকম। But in combining all of them, যদি দেখি there are m dimensions. Okay, m is maximum আমাদের ক্ষেত্রে 3 হতে পারে, because this is MLT system. But pi 1, pi 2, pi 3, এই যে n minus m, it depends how many variables are there. Now say, তাহলে if the functions like this exist, in a case like this, তাহলে pi 1 টা কত হবে? Pi 1 should be equal to, আমরা বলছি কি group, that means some of the variables will be grouped together. আমরা ধরে নিচ্ছি that this m is 3 maximum. There are 3 dimensions. So pi 1 should be equal to is a variable a1, variable a2, variable a3, variable a4. এটা দিলাম সে a to the power x1, x2, sorry, x1 1 তো 2 নেই এখানে, y1, this is z1. pi 1 হবে a1 to the power x1,
a2 to the power y1, a3 to the power z1, a4 চারটা নেব তাহলে পাই 3টা কি হবে সরি পাই 2টা হবে again a1 a2 a3 আরেকটা ভেরিয়েবল নিয়ে নি a5 4 জায়গায় 5 ওকে এবং টু দি পাওয়ার x2 y2 z2 এরকম হবে পাই 3টা কি হবে এদিকে লিখে নিচ্ছি দেখতে পাও না তো পাই 3 হবে again a1 a2 a3 a6 এখানে দিই আমরা x3 y3 z3 a3 to the power z3 this is another so এরকম we will be having how many groups pi minus n minus m এটা সমান কি হবে এটা সমান হবে তোমার a1 a2 a3 a কি হবে a n we have included all the variables এখানে আমরা লিখব x to the power এই যে n minus লেখো n minus m এখানে y to the power এই যে এখানে দেখা মানে কলম দিয়ে লেখা যাচ্ছে না এটা হবে y to the power a2 to the power y স্যার a1 টা কি হবে স্যার হ্যাঁ a1 টা a1 টু দি পাওয়ার to the power কি হবে তুমি বলো তো কি হবে a পাই 3 হলে a1 to the power x3 y3 z3 তাহলে হবে x to the power n sir. m Sorry, y xn sir. n minus m z n minus m তাই না x n minus m y n minus m z to the power n minus m এরকম হবে ঠিক আছে so we have so many variables and all these variables combining has m number of dimensions so the number of groups according to Buckingham pi theorem would be n minus m is n minus m group হবে so many pi আর এই যে Yes. পাই 1 পাই 2 পাই 3 এগুলা লিখেছি না a1 টু দি পাওয়ার x1 এগুলা কিভাবে লিখেছি হ্যাঁ কিভাবে কিভাবে লিখলাম জি স্যার আচ্ছা আমরা বলছি আমরা গ্রুপ করছি গ্রুপ মানে কি কম্বিনেশন অফ দি ভেরিয়েবলস ঠিক আছে কম্বিনেশন অফ দি ভেরিয়েবলস তো এখন a1 a2 a3 লিখলাম কেন a4 টু দি পাওয়ার দিলাম না কেন ওই যে আগে আমরা অ্যাসিউম করে নিচ্ছি m is equal to 3 that means there are 3 dimensions তিনের বেশি নাই আসলে তিনের বেশি ডাইমেনশন তো আমরা এখানে চিন্তা করছি না mlt so all these variables in combination সবকটা যদি সেটাতে m ও আছে l ও আছে t ও আছে that means these variables are containing dimensions mlt that means there are 3 dimensions অর্থাৎ m এর ভ্যালুটা 3 এবার এটুকু বুঝতে পেরেছো since 3 সেজন্য প্রত্যেকটাতে আমরা a1 a2 a3 a1 a2 a3 so we are taking 3 of them with certain power x1 y1 z1 এরকম এই যে তিনটা নিলাম তিনটা প্লাস একটা variable that means one extra again these 3 another extra same these 3 another extra এটা যদি m equal to যদি 4 হতো 3 না হয়ে যদি 4 হতো তাহলে আমরা নিতাম a1 a2 a3 a4 to the power x1 y1 z1 আর একটা কিছু দিয়ে a5 হতে নিতাম since there are m is the maximum value of m is 3 so we are taking 3 variables combining with certain raised to the power and one extra a4 সবটা Sir. তিন এই যে তিনটা নিলাম এই তিনটা সেম 3 because m is 3 yes স্যার ওই যে পাই n মাইনাস m এর ওই যে লাস্টের যে টার্মটা a n ওইখানে স্যার n মাইনাস m প্লাস 3 হওয়ার কথা না মানে প্রত্যেকটাতে তো n মাইনাস m প্লাস 3 আকারে বাড়তেছে কোনটা এটা
এই যে এ এন যেটা লিখেছেন স্যার, পাই হ্যাঁ। এন মাইনাস এম এর এখানে লাস্ট টার্মটা স্যার এ লাস্ট টার্মটা তো পাই এন মাইনাস এম, ঠিক তো? স্যার স্যার হ্যাঁ স্যার ইজ ওইখানে ইকুয়াল টু এ a1 a2 a3, তাদের পাওয়ার কি হবে? এই যে x টু দি পাওয়ার x n মাইনাস m, y n মাইনাস m, z n মাইনাস m। এই যে দেখো এখানে পাই 1 এর সময় x1 y1 z1, পাই যখন 2 x2 y2 z2, পাই 3 যখন x3 y3 z3, তাহলে পাই n মাইনাস m কি হবে? x এর এই যে এই পাওয়ারটাই হবে, পাই এর যেটা তোমার সাফিক্স সেটাই তো হবে নাকি? এটা যদি জি স্যার পাই মানে 10 ওই যে হতো, সে পাই 10 হতো, তাহলে কি লিখতাম? x টু দি পাওয়ার x টু দি পাওয়ার না, x10 y10 z10 এরকম বলতাম না? এখানে জি টু দি স্যার পাওয়ার না, কিন্তু এটা দিজ আর নট টু দি পাওয়ার। এগুলো হচ্ছে x1 x2 x3 x4 এরকম x10 x n মাইনাস m এরকম, নট x এর পাওয়ার না, এটা হচ্ছে a1 এর পাওয়ার। The power of স্যার a1 ওই is যে x1, ঠিক আছে এবার নাকি? না স্যার ওই যে এ এন লিখছেন না স্যার, ওই যে কি? এ এর সাফিক্স যে এন স্যার ওইখানে এন মাইনাস এম প্লাস 3 হওয়ার কথা না? 3 আসবে করতে, 3 করতে হবে, 3 কেন হবে? ওই যে 1 এর জন্য হইছে 4, তার মানে হইছে এন মাইনাস 1 এর এম। জন্য 4 হয় না তো, এই যে এখানে এটার জন্য স্যার ওই যে পাই 1 এর জন্য এ 4, তার মানে হচ্ছে 1 এর জন্য 4 মানে এন মাইনাস এম প্লাস 3, হুম। আবার 2 এর জন্য 5 এন মাইনাস এম প্লাস 3 মানে 5। আরে বাবা, ঠিকই আছে। এই যে a1 a2 a3 এটা তো কমন, তাই না? এটা কমন, আমাদের জি স্যার। কত ভেরিয়েবল আছে? 3 ছাড়া a4 a5 a6 a7 a8 এরকম তো an পর্যন্ত আছে। তো পাই 3 যখন নিলাম, এই যে 6 নিলাম, প্রথম তিনটা তো কমন আছে সবটাতে, সেটা লাস্ট এটা তো কমন থাকবে a1 a2 a3। আই এম টেকিং টু a1 a2 a3 বাদ দিলে আর কি থাকে? a4 a5 a6 a7 a8 এরকম যেতে যেতে an পর্যন্ত থাকবে, an দিয়ে লাস্ট, and this is the last group। তাহলে এখানে কি হবে? লাস্ট এটাই হবে না? জি স্যার। বুঝো নাই? জি স্যার দি লাস্ট বুঝতে ওয়ান, পারছি। এটা যদি 3 না হয়ে যদি মনে করো এটা যদি 10 হতো, তাহলে কি হতো? a1 a2 a3 a, ওই যে কত হতো? এ সম্ভবত 10টা হলে হয়তো a10 হতো, লাস্ট ওয়ান, বিকজ দিস ইজ দি লাস্ট গ্রুপ। এরকম তো আর গ্রুপ নেই। ফর এক্সাম্পল পাই 4 যদি হয়, তাহলে কি হবে? a1 a2 a3 a7 এরকম যেতে থাকবে আমরা। a7 মানে তিনটা বাদ দিয়ে এই একটা তিনের পরে যেটা আছে, প্রথম তিনটা একসাথে নেব, তারপর একটা একটা করে নিতে থাকবো। এটাও প্রথম তিনটা নিলাম, তারপরে মানে কি এটা তো লাস্ট ওয়ান, সো a1 আসবে, সরি মানে লাস্ট ওয়ান, লাস্ট an আসবে। বুঝে যায় না এখনো? জি স্যার বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, বুঝতে পারো নাই, বুঝছি। এর বেশি আর না স্যার বুঝাতে বুঝছি স্যার। তোমাকে ইয়ে করো, ওই গরম পানি দিয়ে মাথা ধুয়ে আসবা, দেখবে যে সব ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওকে। একটা ছোট্ট অঙ্ক করো, তাইলে ওটা করেই ওটা বাজে 1 মিনিট। সোজা জিনিস, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা এগুলো মুছে ফেলেই। হ্যাঁ, এই যে যেমন ধরো একটা অঙ্ক নেই, তাহলে সেটা বুঝবে। লেখো, এটা একটা একটা অঙ্ক লেখো। দি ডিসচার্জ থ্রু এ টিউব is supposed to be depending on the discharge through a tube। টিউব নাহলে কি পাইপও লিখতে পারো। The discharge through a pipe is supposed to be depending on pressure drop per unit length
of the pipe, the diameter of the pipe, স্যার ডিপেন্ড অন এর পর কি বললেন স্যার আরেকটু? depend on the pressure drop per unit length of the pipe, তারপর the diameter of the pipe and the viscosity of the fluid. Full stop. Find a working equation. Find a working equation. অঙ্কটা কি আবার আমি বলছি, that the discharge through a pipe, মনে হচ্ছে the discharge, how much discharge there would be, it depends on pressure drop per unit length. That means how much pressure is dropping as it is flowing, what is the diameter of the pipe, and what is the viscosity of the fluid. এই কটা জিনিসের উপর নির্ভর করবে, viscosity কত, পাইপের ডায়ামিটার কত, প্রেসার ড্রপ কত, তার মানে এগুলো হচ্ছে ভেরিয়েবল। ঠিক আছে, সো দেখো এখানে আমরা এই অঙ্কটাকে এভাবেই করি। লেটস স্যার লাস্ট লাইনটা কি স্যার? ভিসকোসিটি অফ দ্য ফ্লুইড এর পরে ফাইন্ড এ ওয়ার্কিং ইকুয়েশন, একটা ইকুয়েশন বার করো এখান থেকে। কিসের জন্য? টু ফাইন্ড আউট ডিসচার্জ হোয়াটএভার ইট ইজ। ঠিক আছে, আমি দেখি অঙ্ক দেখো, এই যে আমরা এতক্ষণ ধরে ভেরিয়েবল, এই যে ভেরিয়েবল কোন কি ভেরিয়েবল কি হয় যে a1 a2 ইত্যাদিতে, এগুলোর নামই তো ভেরিয়েবল দিচ্ছে। এগুলো কি এখানে ভেরিয়েবল কি আছে দেখো, একটা ভেরিয়েবল হচ্ছে ডিসচার্জ, সে যেটাকে আমরা বলছি কি কিউ, তাই না? আরেকটা ভেরিয়েবল কি প্রেসার ড্রপ পার ইউনিট লেংথ কি পার ইউনিট লেংথ অফ দি পাইপটা মনে করো 200 মিটার লম্বা, প্রতি মিটারে হাউ মাচ প্রেসার ইজ ড্রপিং। এই যে এরকম একটা পাইপ, দি ফ্লো ইজ টেকিং প্লেস, ফ্লোটা কোন দেব, দি ফ্লো অলওয়েজ টেকস প্লেস from higher pressure to lower pressure. Let us call it say P1, it a P2, it's a long pipe. So P1 definitely here is bigger than P2. So P1 is decreasing. P1 is, that means pressure is dropping. It is becoming P2. So the pressure is dropping per unit length. So proti meter, say this was the P1 আমাদের প্রেসারের ইউনিট কি হে? হ্যাঁ প্যাসকেল, প্যাসকেল স্যার। আচ্ছা, নিউটন পার মিটার, নিউটন পার মিটার স্কয়ার, প্যাসকেল। তো এখানে মনে করো প্রেসার 1 ছিল 500 প্যাসকেল, আর এটা হলো 100 প্যাসকেল। হায়ার প্রেসার, লোয়ার প্রেসার, সো দিস ইজ ফ্লোয়িং। সো এভরি মিটার, এটা হচ্ছে 500 প্যাসকেল, 1 মিটার পরে এটা হয়তো মনে করো 490 প্যাসকেল, আরেক মিটার পরে 480, that means every meter the drop of pressure is 10 pascal. Pressure is dropping. ঠিক আছে কথাটা? So pressure Yes, sir. drop per unit length, আমরা সেটা কি লিখব? pressure drop delta P, এই যে P1 minus P2, এটাকে আমরা ডেল্টা P বলি না, চেঞ্জ অফ প্রেসার, সেরকম। So delta P per unit length, এটা একটা ভেরিয়েবল। তারপর বলছে তোমার দি ডায়ামিটার অফ দি পাইপ, এটাও একটা ভেরিয়েবল ডি। তারপর বলছে দি ভিসকসিটি অফ দি ফ্লুইড, পাইপের ভিতর দিয়ে যে জিনিসটা যাচ্ছে সেটা কি গ্লিসারিন না তেল না কেরোসিন না বাতাস, সো ইট হ্যাজ এ ভিসকসিটি। ওকে, তাহলে দেখা গেল কি দিস ফ্লুইড ফ্লো সিচুয়েশন হ্যাজ 4 ভেরিয়েবলস, তাই না? 1 2 3 4, তার মানে ইন দিস কেস কত তোমার n is equal to 4। ঠিক আছে, এবার ই করো ডাইমেনশন কোনটার কি দেখো, আমরা যেমন বলি এই যে কিউ, এটার ডাইমেনশন কি আমরা লিখেছিলাম না, L3
টি মাইনাস ওয়ান, তাই তো? ক্লাসের শুরুতে আমরা ডাইমেনশন দিয়েছি না? জি স্যার। জি। তারপরে যে এটার ডাইমেনশন কি? এল, ঠিক তো? ভিসকসিটির ডাইমেনশন Yes, sir. তোমাদের নোট টোট যদি লিখে থাকো, ভিসকসিটির ডাইমেনশন এম, এল L মাইনাস inverse T ওয়ান, inverse, sir. টি মাইনাস ওয়ান, তাই তো? জি স্যার। আচ্ছা, আর এই যে ডেল্টা পি বাই এল প্রেসারের তোমার ইয়ে কত ছিল? M L minus 1 T minus 2 এম sir. এম এল মাইনাস ওয়ান, T minus 2 sir. টি মাইনাস টু, এই যে পার ইউনিট লেংথ, আর একটা লেংথ একটা নিচু আছে, তাহলে এটা কি হবে? L minus 2, T minus 2. তো কাজে এটা হবে এম এল মাইনাস টু টি মাইনাস টু, ঠিক না? জি স্যার। ওকে, তাহলে এবার দেখো, তাকিয়ে দেখো, এল আছে, টি আছে, এম এল, টি আছে, এল আছে, এম এল। All these variables has got তিনটা, there are 3 dimensions, so m is equal to 3, ঠিক আছে? আমাদের এখানে n কত লিখছিলাম না কোথাও? এই যে n equal to 3, for m equal to 3, তো বাকিংহাম পাই থিওরেম কি বলে? There will be n minus m number of groups, তার মানে কি 4 minus 3, that is 1. So in combination of this 4 variables, we can find out one group, but one number, but one parameter. Buckingham Pi theorem বলছে, if you combine this, you will find only one group. কথাটা বোঝা গেছে? জি স্যার। আচ্ছা, একটা গ্রুপ বের করব, একটা গ্রুপ হবে, একটা গ্রুপ বের করবো, মানে একটার বেশি বের করা যাবেই না। হ্যাঁ, তাহলে কি করে একটা যে পাই ওয়ান পার্টি, দেখো কি করে করবো। তার মানে কি আমরা একটা পাই ওয়ান বের করব, একটা গ্রুপ তো পাই ওয়ান, ঠিক তো? পাই ওয়ান সমান কত? এ ওয়ান, ও আমি তো ওখানে 4টা লিখেছি, কোনো অসুবিধা নেই। এ ওয়ান টু দি পাওয়ার এক্স ওয়ান, এ টু টু দি পাওয়ার ওয়াই ওয়ান, এ থ্রি টু দি পাওয়ার জেড ওয়ান, এ ফোর, এরকম লিখ। ইজ ইট ওকে? there will be one group, that means there will be pi 1 only, এবং pi 1 এর ফর্মুলা কি? এটাই। is it okay? do you understand? জি স্যার। আচ্ছা, Yes, তাহলে এবার sir. দেখো a1 কি? q, ওই যে 1 নম্বর ভেরিয়েবল q ছিল ডিসচার্জ, দেখো x1। 2 নম্বর ভেরিয়েবল ডেল্টা p বাই l, y1, এই যে ভেরিয়েবল। 3 নম্বর ভেরিয়েবল হলো d, so d টু দি পাওয়ার z1। 4 নম্বর ভেরিয়েবল হলো মিউ, ঠিক আছে? ফর্মুলা মতো হচ্ছে তো? জি স্যার। ওকে, আচ্ছা। Sir, তো স্যার এটাকে এখানে আপনি যেটাকে 1 নম্বরে 2 নম্বরে ধরছেন, আমাদেরকেও কি সেভাবে ধরতে হবে? যে ডিসচার্জকেই 1 নাম্বার ভেরিয়েবল ধরতে হবে, তারপর প্রেসার ড্রপ পার ইউনিট লেন্থকে 2 নাম্বার, এরকম নাকি ইচ্ছা মতো? তুমি বলো, হুম, কারণ কে কোনটা আগে লিখবে আমি কেমনে জানি? তুমি যদি বলো যে স্যার আমি ডায়ামিটারটা আগে লিখলাম, তারপরে কিউ লিখলাম, এটা ভুল কোথায় লিখলাম? জি স্যার। আমারও তো কথা ভুল তো লেখা নেই। সো দ্যাট মিনস হোয়াট? ইউ আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট টু চুজ। আমি এখানে এইভাবে লিখেছি, তুমি অন্যভাবে লিখলেও একই জিনিস পাবো। জি বুঝতে স্যার। পেরেছো? জি স্যার। যদি ডি টু দি পাওয়ার এক, এটা যদি ডি মনে করো, এটা যদি কিউ মনে করো, এটা যদি ডেল্টা পি বাই এল হলো, কোনো অসুবিধা নেই। দ্যাট মিনস ইউ জাস্ট অ্যারেঞ্জ, যে কোনোটার নাম A1, A2, A3, 4 দাও। জি স্যার। হ্যাঁ, বাট দি অ্যারেঞ্জমেন্ট শুড বি লাইক দিস, ইউ উইল গেট দি সেম রেজাল্ট। আমি স্যার। এইভাবে করে দিচ্ছি, ওই যে তুমি অন্যভাবে বসিয়ে নিজে চেষ্টা করে দেখবে। আমি বলে দিলাম আর এটা হয়ে গেল তা তো না, তুমি চেষ্টা করে দেখবে অন্যভাবে, এটাকে আগে বসিয়ে বা ওটাকে পরে বসিয়ে, you see whether you get the same thing or not. Okay, তাহলে sir. then you will be confident. Okay, এবার লিখি।
কিউর ইউনিট আমরা কি নিয়েছিলাম? L3 t minus 1 to the power x1. এবার ডাইমেনশন গুলো লিখে ফেলি, ভেরিয়েবলের ডাইমেনশন। ঠিক আছে, ডেল্টা পি বাই এল এটা যেন কি m t minus 2 l minus 2 to the power y1। তারপর হচ্ছে তোমার d মানে কি l to the power z1। তারপর হচ্ছে তোমার মিউ, মিউ কি m l minus 1 e minus 1। Is this okay? I have written first a1, a2, a3, a4, and then I have written the dimensions of those variables. ঠিক আছে না, ভুল লিখছি? ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, আমাদের কথা, what is this pi? Pi is a group. Parameter is a what? Is a dimensionless number. Pi এর তো কোনো ডাইমেনশন নাই। So pi 1, there is no m, that is m to the power 0. There is no l, that is l to the power 0. There is no t, there is no time 0. That means the dimension of pi 1 is this. এটা ঠিক আছে কিনা দেখো। ডাইমেনশন অফ pi 1 আমরা আগে থেকেই বলছি। বুঝতে পারিনি স্যার, আবার একটু বলবেন স্যার? বুঝতে তো পারো না, বুঝতেই তো পারছি। ঘুমাচ্ছিলা এতক্ষণ? স্যার m to the তার power মানে 0 স্যার তার মানে স্যার পাই 1 পাই What 2 পাই is 3 pi- সবগুলোর what ক্ষেত্রে is স্যার ডাইমেনশন 0। What is pi 1, pi 2, pi 1, pi 2, pi 3, pi 4, pi n? These are what? These are So dimensionless dimensionless group. groups. Dimensionless group. অর্থাৎ এগুলো কোনো ডাইমেনশন নাই, যে এত ফুট লম্বা পাই, হ্যাঁ তোমার কি বলে তোমার এত ভারী পাই, তাতে কিছু না। পাই এর কোনো কিছুই নেই, ইটস এ নাম্বার। সো দি ডাইমেনশন অফ pi 1 শুড বি what? এরকম হবে না? জি m to the something to the power 0 is 1 sort of thing, তাই না? That means dimension is 0. কাজে আমরা লিখতে পারি যে dimension of pi 1 is this. এই যে যেমন dimension of d is this, dimension of q is this, dimension of delta p by l is this, dimension of pi 1 is this. এটা কি, ওই যে m to the 1, e to the power minus 2, l to the power minus 2, etc, etc. minus 2 তো না 3, হ্যাঁ 2. So pi এর জন্য m to the power 0, l to the 0, t to the power 0। এটা বোঝা যায় নাকি? কারণ বলছি যে pi is a dimensionless, ডাইমেনশন নাই। এটা লিখতে পারি তো নাকি? জি স্যার। Yes sir. কি? তার মানে কি, this is equal to this। খুব সোজা জিনিস। তার মানে কি, the all dimensions of এরকম লেখা, তাহলে the dimensions of L, say dimension, আমি পুরোটা তোমরাই লেখো, dimensions of L, ডাইমেনশন L এর ডাইমেনশন নিয়ে কাজ করি। dimensions of L কি আছে দেখো বাঁ দিকে, L এর কি অবস্থা? L এর ডাইমেনশন হতো 3x1, তাই না? এই যে L 3x1, তাই না? L to the power 3x1 হবে না? জি স্যার। ওকে, এখানে কত? মাইনাস -2 2y1 -2y1। তারপর এখানে কি? প্লাস z1 প্লাস z1। তারপর কি আছে? মাইনাস 1 সমান 0। এদিকে কত? 0। ঠিক আছে না? এবার ডাইমেনশন অফ সে m নাও, m এরটা নাও, তাহলে কি হয় দেখো। m এর জন্য থাকবে y1 এই যে y1 plus 1 y1 প্লাস 1 স্যার। প্লাস এই যে এখানে প্লাস
আচ্ছা, এই যে তোমরা ছাড়া বাকি আছে কতজন? ক্লাসে তো এখন পর্যন্ত 69, বাকিগুলো ঘুমাচ্ছে যার যার বাড়িতে। জি স্যার, সবাই আছি স্যার। হ্যাঁ, এই যে গতবার পরীক্ষা দিছো না পরীক্ষা? ইয়েস স্যার। এমই 3 ইয়েস স্যার। কত পাইছো? গ্রেড কি পাইছো? হ্যাঁ, 25টা তো ফেল মারছো, তাই না? 77 জন পরীক্ষা দিছো, 25টা গোল্লা মারছো, তাই না? 25টা গোল্লা পাইছো, আর বোধ 52 জন পাস করছো। যারা পাস করেছো তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে বি এন্ড সি, সরি সি এন্ড ডি। এ প্লাস তো একজনও পাও নাই, এ পাইছি বোধ একজন। কাজে ওই যে যারা ঘুমোচ্ছে এরা হয় 0 পাবে নাহলে ডি পাবে। আমি এবারে ডি জিরোর সংখ্যাটা আরো বাড়িয়ে দেবো। হ্যাঁ, কথাবার্তা বলো, চুপ। কথা যেখানে বলো ওখানে মুখে ফিল্টার দিয়ে কথা বলো। ওকে, সো এম এর জন্য এই যে এম টু দি পাওয়ার, এম এর পাওয়ার হলো y1, দেন আর কি আছে? y1 plus 1 equal to 0 sir. 1 is equal to 0. এবার টি টা নাও, টি এর ডাইমেনশন। টি এর জন্য এই যে মাইনাস এক্স, মাইনাস x1 minus 2y1 মাইনাস 2 y1 minus মাইনাস 1 এটা কি? minus 1 equal to 0 sir. হ্যাঁ, Minus x1 minus 1 is equal to 0. Yes, sir. So there are three equations, three independent equations, three variables x1, y1, z1, and there are three equations. যেমন এখান থেকে straight ওতে তুমি পেয়ে যেতে পারো y1 is equal to -1, একটা পেয়ে গেলাম। y1 এর ভ্যালু বসিয়ে দাও, তাহলে তুমি এখানে x1 পেয়ে যাবে, তাই না? You solve these three equations, you will find x1 equal to 1, y1 is -1, z1 হবে minus, ওই এর ক্লাসও কথা বলো, এখানেও কথা। So by solving these three independent equations, you can get the values of x1, y1, z1. Okay, তাই যদি হয় এবার তো খুব সোজা, pi1 group should be equal to a1 to the power লেখো, মানে কি q to the power x1 1, তারপরে তোমার a2 মানে হচ্ছে এই যে ডেল্টা p বাই l, ডেল্টা p। ওই ওখানে কোন ইডিয়েট কথা বলে? কার বাড়িতে কথা হচ্ছে? -1, দেন a3 মানে d, d to the power এই যে z1 কত? -4, তারপর তোমার a4টা কত? a4 হচ্ছে মিউ। এটাকে তুমি কাছাকাছি নিয়ে নাও, তাহলে কি হলো? মিউ কিউ, এই যে মিউ কিউ ডিভাইডেড বাই তোমার d to the power 4, এই যে d to the power 4, আর ডেল্টা p বাই l, ডেল্টা p বাই l, এই যে pi1 is equal to this। এখানে একটা ইকুয়েশনের মতো তো হয়েই গেল। এটাকে আর একটু বলছে না ফাইন্ড এন্ড ওয়ার্কিং ইকুয়েশন, এই যে আমরা ইকুয়েশনটা আর একটু কম্প্রিহেন্সিভলি লিখি, কিছু মুছে ফেলি। দাঁড়াও, এটুকু পর্যন্ত বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। pi1 সমান যে লিখলাম, ওকে। গুড। এটাকে আর একটু ইয়েতে লেখো, তোমার একটা ইকুয়েশন কিভাবে লিখবো, একটা ওয়ার্কিং ইকুয়েশন। এই যে দেখো ওয়ার্কিং ইকুয়েশন দেখো, এভাবে এই দুটোকে দাও, কিউ ইজ ইকুয়াল টু, এখান থেকে লিখতে পারবো না আমরা? কিউ ইজ ইকুয়াল টু কি হবে? কিউ শুড বি ইকুয়াল টু এই যে pi1
pi 1 multiplied by the q নিচে আছে pi 1 d to the power 4 delta p by L divided by this divided by mu. এই ইকুয়েশনটা এরকম লেখা যায় না? লেখা যায়? এই Yes, sir. Yes, sir. এটাকে যায় আরেকটু কম্প্রিহেন্সিভ লেখো, তাহলে এটা দাঁড়াবে এরকম এলটা নিচে দিলে Sir, mu আর one, L একসাথে then নিচে। delta p d to the power 4 delta p divided by L mu. Equation যদি করতে হয় pi 1 কত জানে? It's a constant. It's a number. It's a constant. D to the power 4 delta p divided by mu L. So if a fluid flow situation is that fluid is flowing through a pipe of diameter d, pressure drop per unit length is delta p by L, the viscosity of the fluid is mu, then an equation can be formed to calculate the discharge q কত fluid বেরোচ্ছে সেটা কি? If you know the pressure drop per unit length, you multiply that by diameter to the power 4, divide that by viscosity multiplied by some what is called constant, some constant. So এটা একটা ইকুয়েশন হয়ে গেল। স্যার এটা আমার একটু একটা work কোশ্চেন in ছিল স্যার। যে বলো 1 টাকা 14টা করো বলো। স্যার ওই যে একটু আগে যখন আমরা পাই 1 সমান সমান a1 a2 a3 এইটার জি। এখানে ভেরিয়েবলের এখানে কিউ জি। তারপর ডেপি বাই এল আর ডি এগুলা বসিয়েছিলাম, তখন স্যার বলছিলেন যে এখানে a1 এর পরিবর্তে কিউ বা এগুলা যে কোনো জায়গায় বসাইলেই চলতো, কিন্তু সেক্ষেত্রে তো স্যার এই যে ফাইনাল ইকুয়েশনটা চেঞ্জ হয়ে যেত না স্যার? এই তো কথা, দেখো চেঞ্জ হয় কিনা। সেটা ক্লাসের শুরুতেই আমি বলেছি, কি বলেছি যে তোমরা যে কোনোটা যে কোনো জায়গায় বসাও, ইউ উইল গেট দি সেম রেজাল্ট। তুমি ওই যে তোমার মতো করে বসিয়ে সলভ করে দেখো একই ইকুয়েশন পাও কিনা। আমি কি সবটা আমিই করব? না না স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আমি তো এভাবে বসালাম, তুমি তোমার মতো করে বসাও, বসিয়ে দেখো। কারণ কাগজে বা পাইপের মধ্যে তো লেখা নাই কোনটা A1 A2 A3। ইউ চুজ ইউর পজিশন, you call them any way you like, A1 A2 A3। তুমি কিউ আগে না লিখে you can write the diameter of the pipe, then the pressure drop, then the discharge, then the viscosity। অথবা শুরুতেই লিখতে পারো the viscosity is first, diameter of the pipe is second, the কি বলে discharge is third, pressure drop is fourth, A1 A2 A3 A4 আলাদা হবে, কোনো অসুবিধা নাই। You follow the same procedure, you will get the same result. Is আর that okay? আমাদের ফাইনাল ফর্মটা কিউ ফাইনাল ফর্মটা কিউএ কি আনতে আছে? হবে। ফাইনাল ফর্ম এই যে আমরা যেটা পেয়েছি, তুমি ঠিকমতো যদি ইকুয়েশন সলভ করতে পারো, তুমি এক্স্যাক্টলি দি সেম থিং পাবে। যে অমুকটাকে এ ধরতে হবে, that one should be A2, no, you can name your variables in your own will, but the formation of the equations study ought to be correct. এবার ঠিক আছে, তোমরা করে দেখো অন্যভাবে বসিয়ে পাও কিনা। ঠিক আছে না ঠিক নাই? স্যার জি স্যার, ঠিক আছে। জি স্যার। তুমি যখন যেমন আমরা এখানে নাম দিয়েছিলাম কি যে কিউ, দেন ডেল্টা পি, এটাকে বলেছি A1, এটাকে বলেছি A2 বোধহয়, তাই না? দেন দি ডায়ামিটারটাকে বলেছি বোধহয় A3, মিউটাকে A4, এরকম। তুমি যদি উল্টোভাবে বসাও, তুমি যদি মনে করো যে না আমি এটাকে A1, এটাকে A2, এটাকে কি বলে A4, এটাকে কি A3 এর জায়গায় A4, A4 এর জায়গায় 1, A2 এর জায়গায় এটাকে তুমি A2 এরকম বসাও। A2 তো বসিয়ে দিলাম। এনিওয়ে, তুমি যদি এরকম লিখতে চাও, আমি বলি you get rid of this, you call this one A3,
এরকম লিখতে পারো তো A1 ও আমি আবার গোলাই ফেলছি তাই না A4 A3 এটা A2 বলি এই যে A1 A2 A3 A4 তুমি যদি এভাবে বসাও মনে করো তুমি যদি মনে করো যে mu is A1 then Q is A2 delta P by L is A3 D is A4 তুমি যদি এভাবে বসাও by solving the same thing ওই যে এভাবে বসাবে Q1 equal to এই যে A1 to the power x1 A2 to the power x2 y2 y1 A3 to the power z1 A4 এভাবে বসাও you'll get the same result আমার কথা বুঝতে পারছো তো আমি বলছি যে আমি যেভাবে A1 A2 A3 4 নিয়েছি তুমি তোমার মতো করে নাও you solve the equation do you follow what I say Yes, sir. হ্যাঁ করে দেখো Sir. রেজাল্ট পাও কিনা আমি বলছি Sir. যে পাবে আমি বলছি যে পাবে সেম রেজাল্ট কেউ বলে দেয় নাই কেউ বলে দেবে না যে অমুকটাকে A1 করো অমুকটাকে A2 করো নো you choose your own placing but solved rightly you'll get the same result Sir. জি স্যার আমরা স্যার ওয়ার্কিং ইকুয়েশনটাকে কেন স্যার কিউ এর মাধ্যমে প্রকাশ করলাম এটা তো স্যার অন্য ডায়ামিটার মানে অন্য ফর্মে তো প্রকাশ করতে পারতাম আমরা যেমন মানে স্যার আমরা যদি এখানে ওই কিউ এর মাধ্যমে না করে স্যার আমরা এখানে যদি ওই যে ডি এর মাধ্যমে করতাম অথবা আমার প্রেসার ড্রপের মাধ্যমে করতাম হ্যাঁ তো তুমি বলছো ডি শুড বি ইকুয়াল টু দিস এরকম মানে স্যার জি স্যার আমরা ডিসটেন্স দিয়ে কেন মানে প্রকাশ করলাম এখানে তো স্যার কোশ্চেনের মধ্যে বলছে যে ওয়ার্কিং ইকুয়েশন তুমি একটা মেয়ে ছাগল এই জন্যই তো জিজ্ঞেস করছে হ্যাঁ এটা ফ্লুইড ফ্লো সিস্টেমের পাইপ দিয়ে পানি যাচ্ছে বা গ্লিসারিন যাচ্ছে বা কেরোসিন যাচ্ছে ডিজেল যাচ্ছে পেট্রোল যাচ্ছে বাতাস যাচ্ছে গ্যাস যাচ্ছে তো মানুষ ওখানে কি পাইপের ডায়ামিটার জানতে চায় না প্রেসার ড্রপ কত হয় সেটা জানতে চায় সাধারণত বলে কি বা এই পাইপ দিয়ে এই জিনিসে যাচ্ছে কি পরিমাণ যাচ্ছে একটু বলেন তো তো এটাই তো হচ্ছে কি তোমার একটা কমন সেন্সের ব্যাপার হ্যাঁ যে ডিসচার্জ বের করতে হলে আমাকে কি কি জিনিস করতে হবে জি স্যার সেটা বুঝি স্যার তুমি তারপর ডিসচার্জ না স্যার তুমি পাইপের লেংথ বের করতে যাবে না স্যার তো ডিসচার্জ হ্যাঁ এবার বুঝছো এই যে কোশ্চেনটা করলে এটা হলো ব্যাক কলের মতো কোশ্চেন হ্যাঁ তো এই জন্য বলছি কোশ্চেন 100টা করতে পারো কিন্তু 100টার মধ্যে তুমি যদি 90টা ব্যাক কলের কোশ্চেন করো তাহলে কেমনে হবে এটা একটা কোশ্চেন হলো যে ডিসচার্জটাই বের করব এটা প্রবলেম দেখেই তোমাকে বুঝতে হবে যে হোয়াট আই ওয়ান্ট টু নো সবটা যে এরকম হবে তা নয় অন্য প্রবলেম অন্যরকমও হতে পারে দিস পার্টিকুলার প্রবলেমে যে a flow is taking place through a pipe and so well it's a common sense যে ভদ্রলোক জানতে চাচ্ছে যে এই অবস্থাতে কি পরিমাণ ফ্লুইড বের হবে ডিসচার্জটা কত হবে ইটস এ কমন সেন্সের ব্যাপার তুমি যদি মনে করো যে না আমি কিউ বের করবো না আমি অন্য কিছু বের করতে চাই আই ওয়ান্ট টু নো হাউ মাচ প্রেসার is being reduced per unit length of the pipe yes you can find out delta P by L should be equal to this অসুবিধা কি আছে যে delta P by L should be equal to বাকিগুলো এই পাশে নিয়ে যাও হয়ে গেল না জি স্যার জি ওখানে যদি প্রশ্ন যদি বলা হতো যে using this assumptions find out an equation to calculate the viscosity of the fluid অথবা বলতে পারতো find out an equation to calculate the discharge find out an equation to calculate the diameter find out an equation to calculate the pressure drop যেটা চাই সেটা যেহেতু কোনো কিছুই বলে নাই বলছে কি find out a working equation so it's a common sense যে working equation বলতে what is the discharge how much fluid is passing through this thing এটাই জানতে চেয়েছে এবার ঠিক আছে না হ্যাঁ নাই জি স্যার থ্যাংক ইউ স্যার হ্যাঁ ঘুম পাচ্ছে মনে তো হচ্ছে তোমাদের এই অবস্থা নো স্যার ঘুম পাচ্ছে না হ্যাঁ ঘুম পাচ্ছে না আচ্ছা একটু একটু ঘুম তো পাবেই টিচার সামনে নাই গাল দেওয়ার মানুষ সামনে নাই সুতরাং তুমি এখন কি বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখতেছো নাকি ইয়া কি বলে না স্যার আমরা সবাই খাতা নিয়ে বসে সেই ওই জন্য মাঝে মধ্যে পরীক্ষার সময় তো দেখতে হয় ক্লাসের সময় তো দেখার দরকার কি এনিওয়ে সো আজকে প্রথম ক্লাস সো লেটস কল ইট এ ডে ফর well for today we'll see you on
what day after tomorrow, that is on Wednesday. ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে। বাই। আদাব। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আচ্ছা, এক মিনিট, তুমি কথা বলবো ওদের সাথে। এই শোনো তো, ইশিকা তোমাদের সাথে ওই যে পার্সেন্টেজ ব্যাপারে কথা বলবে, তার সাথে কথা বলো। আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু আমাকে দিয়ে দেন। চ্যাটে লেখার দরকার নেই, আমি রোল কল করতেছি, জাস্ট সবাই রেসপন্ড করেন। জি স্যার, জি। স্যার, স্যার এই যে স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, আপনাদের সেকশন এ বি দুইটাই আছে না এখানে? ইয়েস জি ম্যাম। স্যার। Yes, ma'am. আচ্ছা। আচ্ছা, 17-180-27 এমডি আবরার হোসেন। সেভেন্টিন 180-27 এমডি আবরার হোসেন। Present, ma'am. 2018 ব্যাচের আপেল মাহমুদ 24। আপেল মাহমুদ। 2018 ব্যাচের 58 মাহমুদুল হাসান। Yes, madam. আচ্ছা, এটা হচ্ছে 2018 ব্যাচের 101 ফাহাদ এনায়েত। Present, ma'am. ফাহাদ এনায়েত। Present, ma'am. 102 ফয়সাল ইমরান সোহাগ। Present, ma'am. 2018 সেলিম আল রাজি। Present, ma'am. 104 শেখ আব্দুল্লাহ আল কামাল। Present, ma'am. 105 তাজবিন আল সিফাত। তানভীর আহমেদ হৃদয় 106। Present, madam. 2019 ব্যাচের 1 ক্যাপ্টেন রাসেল আহমেদ ভুইয়া।
Roll number 2, Abdullah Zubair. Present, ma'am. Roll number 5, Alamgir Hossein. Present, ma'am. Roll number 6, Shishir Khan. Yasin Abrar. Roll number Present, 8. ma'am. 10, Present, ma'am. Farhan Sadiq. Present, ma'am. Roll number 12, Mohima Ahmed Meen. Present, miss. 15, Abdul Hasib Hassan Zaid. Present, ma'am. 20, MD Safayat Islam. Yes, ma'am. 21, Sheikh Salman Rahim Rifat. Present, ma'am. Roll number 22, Niaz Muhammad Zahin. Niaz Muhammad Zahin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm present. Roll number 23, Mustafa Zawad Itmam. Yes, ma'am. Roll number 24, Mashur Jenan Nirjon. Present, ma'am. 26, Ragib Tasin Rinath. Yes, ma'am. Roll number 27, Rahat Rahman. Present, miss. 28, Salehin Mustaqim. Yes, ma'am. 29, Fardin Ibn Ashraf. Yes, ma'am. 31, Jaimul Haq. Yes, ma'am. 32, Niaz Mahmud Amin. Sorry, Onim. Roll number 32, Niaz Mahmud Onim. Roll number 33, Aisha Yes, Siddiqa. ma'am. Yes, ma'am. 35, Yes, ma'am. 44, Yes, ma'am. 45, Yes, ma'am. 46, Yes, ma'am. 51, Yes, ma'am. 52, Yes, ma'am. 55, Yes, ma'am. 57. Yes, ma'am. আচ্ছা তাহলে আপেল মাহমুদ আর নিয়াজ মাহমুদ অনিম এই দুইজন নাই। Madam, 24 present, Apple Mahamud. আচ্ছা ম্যাম অনিম আছে ম্যাম, নিয়াজ মাহমুদ অনিম রোল 32 আছে, কিন্তু ওর মানে কানেকশনের সমস্যা ম্যাম, ওর জন্য ও রেসপন্স করতে পারতেছে না। আমাকে লাস্টে মনে করাই দিন, আমি তাকে অ্যাবসেন্ট দিয়ে দিয়েছি। এটা হচ্ছে মাহমুদুল ইসলাম 113, প্রেজেন্ট ম্যাম। এমডি মুস্তাফিজুর রহমান আলম Present, ma'am. 115, মাহমুদ আল Present, ma'am. 117, রাকিবুল Present, ইসলাম ma'am. শিহাব 117, Present, ma'am. 118, রায়হান কবির 118, 119, প্রেজেন্ট ম্যাম। রায়হান রহমান 118। আচ্ছা 119 আছে রায়ান। Present, ma'am. 120, আহসান Present, ma'am. 121, সিয়াম Present, ma'am. 121 কি আছে? জি ম্যাম আছে। 122, তাসিম Present, ma'am. roll number 33, নাইমুল হাসান Yes, ma'am. roll number 3, মাহমুদুল হাসান Present, ma'am. roll number 4, মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান Present, ma'am. 7, শোয়েব আহমেদ অপু Present, ma'am. 9, ইমরুল কায়েস Present, ma'am. 11, সাবিহা নওরিন হক Present, ma'am. roll number 13, আনিকা তাওয়াসুম Present, ma'am. 14, নাবিলা কামাল নোভা প্রেজেন্ট ম্যাম। 17, সাইফুল ইসলাম সাগর Yes, ma'am. 18, শান্ত সাহা Present, ma'am. 19, আজাদ আব্দুল কালাম আজাদ Yes, ma'am. 25, Yes, মোস্তফা ma'am. নাবিল 30, সাকিব আহমেদ Yes, ma'am. 34, গালিব ইয়াসার রহমান Yes, ma'am. 36, নুসরাত জাহান রামিসা 36, Yes, ma'am. 38, মুস্তফা আল ফয়সাল Yes, ma'am. 40, মাহতাব Yes, miss. বিন রাশিদ 41, নুজহাত আকিলা তুষি roll number 41, Yes, ma'am. আছি 41 কি আছে? roll number 41, ম্যাম ও তো প্রেজেন্ট দিয়েছে। ইয়েস ম্যাম। ম্যাম ওর নেট একটু ডিস্টার্ব করছে। আচ্ছা মেসেজ করছে একটু দেখতে পারেন। roll number 42, ফাহিম ফয়সাল Yes, ma'am.
43 Qazi Rubaiyat Hossain. Yes, ma'am. Abdullah Aladib 47. Roll 47 Abdullah Aladib. ম্যাম ওই ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে ছিল। আচ্ছা 48 Mahdi Hassan. প্রেজেন্ট মিস। 49 Nahin Ibn Akbar. Yes, ma'am. 50 Shubho. Yes, Zahid ma'am. Hassan Shubho. Yes, ma'am. 53 Nafiul Islam. Yes, ma'am. 54 Tanzib Mahmud. Yes, ma'am. 56 Yes, ma'am. 58 Tagvir Rahman. Present, ma'am. 58 Yes, ma'am. Present, ma'am. 58. 59 Mustafizur Rahman Joy. প্রেজেন্ট মিস। Ma'am, 58 present আছে, ma'am. ঠিক আছে 60 নাইমুল সিদ্দিক। Yes, ma'am. ঠিক আছে Ma'am, Niyaz Mahmood Onim, 32, ma'am. আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা যেতে পারেন। আচ্ছা। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।